нима бланда дар масъалаи дашном кардан, ақорат кардан, обрӯрезонӣ, дигар масъалаҳои ахлоқии баде ки ҳастанд, ҳолатҳои худшон истифода мебаранд. Аз чармгоҳҳои модар, хоҳар, инҳо дар забонашон мисли об хӯрдан садо мекунанд. иш тарафи дигараш, як тарафи дигараш, ҳар кадомаш хача аз якдигараш болотар медонад, мегӯяд ки дар уровнима нестем. Мардум мара фалон гап гуфт, хеле гуфт, фалон гап гуфт, дашном кард, фалон кор кард, ман фалон беҳмадон зиндагӣ мекунам, ман фалон сум дорам, суматона дар экран нишон медиҳед. кадоми шумо мара бигӯед ки кадомтон бузургитон ба бузургии ҳазрати умар аст, дороитон, қудратон, кадомтон ки мегӯяд ки. салому алайкум дӯстони гиромӣ, ҳамватонони азиз, умедворам ки ҳар куҷо ки ҳастин сиҳату сарбаланду хонаобод бошен. хоб бародарони гиромӣ, чун наворҳои охири ҳами ҳодисаҳои ютуби тоҷика моем тамошо мекунем, бигӯем ки хашмгинан мешем ё ки таассуфан мехӯрем, чунки дашномаҳое ки мекунанд, гапҳое ки мезананд, ҳеҷ ба як мардак, ба як тоҷик, ба як мусалмон ана рост намегирад. махсусан ами идибек видеоша тамошо кардам. хоб ба қавли худаш баромадааст ашибкоҳои ё ки хатогиҳои дигар блогерое ки ҳастанд, махсусан ҳамо рустам ашуров аст ки ӯ аним чандон мақсад аз занҷ суханҳои хуб намеброяд. ба қавле баромада дигар хатогиҳои дигарро мегӯянд, мефаҳмонанд, лекин дар ҳамаи фаҳмонданҳо чунон худшон гуноҳи азим мекунанд ки чунон дашномаҳои қабеҳ мекунанд. хоб аз модар, фарзанд, зан, падар, ҳар чизе ки дар забоншон меояд дашном мекунанд. ҳоло он ки ба қавли худаш шербача аст, нарбача аст, ӯра баромада чӣ кор мекунад? Насиҳат мекунад, мефаҳмонад ба қавли худаш. лекин дар ҳамин фаҳмонданҳо бениҳоят дашномаҳои қабеҳ мекунанд, аз олатҳои худшон истифода мебаранд, аз чармгоҳҳои модар, хоҳар, инҳо дар забонашон мисли об хӯрдан садо метад. бародари гиромӣ, хуб вақте ки фаҳмонданӣ мешавад, насиҳат карданӣ мешавад, як чиз мегӯям да, ё ки мардак бурӣ, мақсад бирем паси парда ҳал кунен, бирен мардак бурӣ, мақсад фаҳмидем ки мардак бурӣ яъне чӣ. ҳар касе ки мақсад рӯбаро сухан карданӣ, фаҳмонданиши тарзи дигар, вале агар насиҳат карданӣ ҳам бошид дар байни омма, шуморо ҳазорҳо зани тоҷик, модари тоҷик, ғайр аз ин дигар миллатҳо ҳаним тамошо мекунанд ки аз ин забонҳое ки шумо истифода мебарен, дашномаҳое ки шумо истифода мебарен, бовар ки бениҳоят ҷои шарм аст. яъне аз даҳанотон бигӯем ки бӯи дузах меброяд, оташи дузах аз даҳантон меброяд ба ин дашномаҳое ки. хуб баъзан вақт гӯш мекунам ҳамаи олимои дина мега ки яке аз шахсҳои як гурӯҳи ҷаҳанамиёро мега нақл мекунад ки якеаш мунофиқ мебошад. мунофиқо яъне ки ҷаҳанамӣ аст, дузахӣ ҳастанд, ва нишонаҳои мунофиқ, яке аз ҳамин нишонаҳош ҳамин дашном кардан аст. нишонаҳои мунофиқ, яке аз нишонаҳои мунофиқ дашном кардан, анами шармгоҳи модар, хоҳар, ҳар чизе ки мақсад ҳаст ба забон меорад, дашном мекунад тарафи як бародари мусалмони худаш. ин мунофиқа хоб ҳамон бузурги ислом мега ки яъне аз забони пайғамбар нақл мекунад, ин дузахӣ аст. бародари гиромӣ, коре накард ки бо ҳамин забоне ки парвардигор забони бурӯе ки додааст, ҳамин ҳусну ҷамоле ки додааст, ҳамин сарвате ки додааст, алон дори катагӣ мекунӣ, манманӣ мекунед. хоб кӯшиш кунед ки ба ҳамин неъматҳои додаи аллоҳ мақсад чӣ кор кунед? амалҳои хуб анҷом бутен. хуб дигар ин ки меброянд тарафи якдигараш, шумо ҳаним шунидем ба фикрам, мега ки иш тарафи дигараш, як тарафи дигараш, ҳар кадомаш хача аз якдигараш болотар медонад, мега ки дар уровнима нестен.
خب برادرها، آنهایی که میخواهین مقصد خدمت کنین یا که خدمت کردین می نداریم، میبینیم، لیکن هر وقت در سخنرانیتون در گپ زنیتون چیکار میکنین؟ میگه که این خلق در دکزت کردنی میشین، مردم در دکزت کردنی میشین. وقتی که عملی که کردنین مخصوصا از برای خدا کردنین، دیگر شما طرفش فکر نکنین که مقصد عملیت خوب باشد، دزدی نکرده باشی، خیانت نکرده باشی. خلق هر چیزی را که دیگر کس مقصد به تو تهمت میزند در اینجا برای تو مهم نباشد. مهم آن که تو این کار رو مخصوصا از دل صاف و مخصوصا برای خداوند کردی، برای خلقت خدمت کردی. میبروین میگن که ای مردم مرا فلان گپ گفت، ای خیلی گفت، فلان گپ گفت، دشنام کرد، فلان کار کرد. مقصد شما زنش وقتی کار میکنین شما برای نمایش خودتون میکنین، یعنی شما را بگن که او مالدیس، این زور است، این فلانی است، این بهمدانی است. یعنی همین عملای میکنین، برای خداوند نمیکنین، فقط برای نمایش دادن خودتون میکنین. خب همین معنی هایی که میکنیم برادرها فراموش نکنین که ما از کجا پیدایشمون از کجا پیدا شده است. مقصد از چی؟ از یک آبی منی است پیدایشمون، کجا ما مقصد ستایش میکنیم، خودمون تعریف و آفرین میکنیم. همین زیبایی و همین ثروت، همین لباس و هر چیزی که از زبانی برو که داریم همش مال خداوند است. یگان چیز در دست ما نیست. اگر بخواد در یک دقیقه همه مال ثروت، همه زیبایی، همه زبان و پا و دستی که باشد در یک ثانیه از ما میگیرد، دیگر ما هیچی نداریم، چون که هیچی از خودمون نیست. خب برادرها، در همه منمانی که میکنین امروز یک دستومی که دارین مقصد میبروین کتگی میکنین، ای من فلان بهمدان زندگی میکنم، من فلان سوم دارم، سومتون در اکران نشون میدین. خب برادر یک چی میگم که حضرت عمر اگر بشناسین، امیرالمؤمنین، میگه وقتی که طرف فلسطین از بگیم به قول ضبط کردن گرفتن و با همراهی همون نصرانی ها که دشمنای دین رنگ یک مقصد عهد بستن یا که قرارداد بستن می رود، وقتی که رهسپار می شود امیرالمؤمنین است، امیر المؤمنین است در دوره خودش که مقصد نامش اگر دشمنای اسلام شیندن به لرزه می درآمدن. میگه وقتی که رهسپار می شود گفتن که بیا مقصد ما با دشمنای دین یا که با دشمنای خودمون مقصد کیم چخیل شرطنامه قرارداد بستن در کار است، دعوت کردن. فقط چکار میکند؟ با همراهی همون نوکری که داشت یک اشتر میگیرد در راه به نوبت سوار میشوند. اشتر فرض کردیم نیم ساعت یا یک ساعت خودی حضرت عمر سوار میشود و بند او را نوکرش گرفته پیش میکند و ساعتی دیگر نوبت نوکر که رسید، نوکر تو بالای اشتر سوار میشود، حضرت عمر بند اشتر را گرفته پیش کرده میرود. همین خیل نزدیک شدن همین مردم ده اوجا در اوجا بگیم به قول حجره وزیرا و مقصد هر چیزای به قول حجره وزیرایی که هستند، دیگر کارکنایی که هستند، همه آنها با یک لباسای بگیم زمانه‌ای خوب و خوش همه در آنجا انتظار بودن که کی حضرت عمر آماده میرسد. و وقتی که نزدیک به مردم می شود، در همین نزدیک شوند نوبتی نوکرش بود که بالای اشتر دستور شد و بالای اشتر سوار بود. این بنده حضرت عمر چیکار میکرد؟ میگرفت پیش میرفت. خب وقتی که نزدیک میشود به مردم آوازش بلند میشود، مقصد که آواز میشود که حضرت عمر آماده شده است. بعد کفار میگه که دشمنا میگه که چی گپ شده است؟ میگه که حضرت عمر آماده است. حدیثه از زبانی یکی از همون متاسفانه خمون مقصد سوادی دینی هم نداریم، نمیتونیم خوندنیم عربی رانیم. خب از زبانی یکی از این علمای دین شنیدیم. خب میگه که حضرت عمر میآید، میگه کدام از همون بالایی که اشتر شخصی که بالای اشتر دستور است همون است؟ میگه نه، او شخصی که بند اشتر را گرفته پیش پیاده آمده است. حیران می شود در حالی که حضرت عمر امیرالمؤمنین دل خواه اسبی پیش بگیم اگر میتونست گرفته، یا که دل خواه نوکراقتی با یک دبدبه میتونست که بیاد، ولی چیکار کرد؟ با یک خاکساری دین اسلام از جهت مقصد خوبیش یعنی که نشان داد.
بعد نزدیکای حضرت عمر دویدن آمدن گفتن که حضرت چیکار کرده که مقصد در نزد دشمنان ما را بگیم به آبرو کرده، اقلا یک لباسی ساز، یک اسبی خوب قطعی نیامده، اقلا شتر قطعی آمده، همین بالای شتر سوار شده نیامده که میگه در تنه امو لباسی که در تنش داشت بیشتر از 15 جاش یعنی که دریدگی از سر نو دختگی بود. بعد میگوید که این شرف و مقامی که حاضی ما داریم یعنی که بیشتر جا را اسلام گرفته است نصیب ما است، این شرف از جانب اسلام است. دوستان گرامی مقصد گپ بسیاری بعد نمیگم، در اینجا همه خاکساری هر چیزی که داره مقصد میگه یگانه چیزی که داریم این دین اسلام است. این ماشینای حاضی بگیم ثروت و هر چیزی که هست دیگر مالی ما نیست، هر چیزی که داد خداوند داده است، اگر بخواد در یک ثانیه باز میگیرد. خب دوستان گرامی این شما کدام شما ما را بگین که کدامتان بزرگیتون با بزرگی حضرت عمر است، داراییتون، قدرتتون کدامتون که میگن که اورانی مقصد که تو اورانی من نیستی فلان کس اورانی من، هر کدامش یک تش از دیگر شخص بالا میگیرد. خب اورانی من میگم اورانی شما را مقصد دیدین که حضرت عمر در کدام اورانی است تا الان و تا قیامت اورانی شما که صحابه که یعنی که اگر پیغمبری اجازت میشد بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این حضرت عمر بود. خب در دنیا حضرت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم قصر حضرت عمر رو در مقصد بهشت میبیند، حالا که خودش میدوند بهشت است ولی اینقدر خاکسار و اینقدر به این بیچارگی بود، حالا که امیر مؤمنان بود در دوران. خب منمانی نمیکرد یعنی که چیزی میخواست داشت، خیلی که میخواست سروری میکرد، منمانی نمیکرد. ولی حاجی ما دو تنگایی که داریم خمون از همه بالا میگیریم. خلاص کلام خواهش میکنم که به این درجه بالای یک برادر ختان ظلم نکنین، دشنام و حقارت نکنین که به نهایت عملی بد است و مسئله هاتون برین مال نصیحت کردنی با یک لحن خوب و یک اقلا دشنام نباشد. خب بفهمونین. خلاص کلام همه که اگر بگین که او رو نیمه بلنده در مسئله دشنام کردن، حقارت کردن، آبرو ریزونی، دیگر مسئله های اخلاقی بده که هست در همین مسئله اگر بگن که اورانی من نیستین شاید که در این مسئله باورتون کنیم که خشم دشنام میکنین، حقارت میکنین، کارهای ناسزا میگین. حالا که اگر بگن عملای شما عملای کفری است کنده کسی نمیزنین که الحمدلله ما مسلمانیم، شیر بچه‌ایم، نر بچه‌ایم. در کجای اسلام اومدگی که یک خواهر برادر اسلامی اخته اخارت که دشنام که حالا که خانواده‌اش از زنش مادرش در حالی که مومن برادر مومن باشد. خب دوستان گرامی گپ بسیاری بد کردم، اگر یکم گپ پس بلند باشد بخشش زیاد خواهش میکنم با این طرز رفتار شما میبرارین ویدیوهاتون به نهایت مردم شما را بسیار تماشا میکند، خرد و کلان، زن و مرد، همین لحنای قبیحتون گپای قبیحتون خواهش میکنم که نزنین برادرها. خدا یار و مددگارتان